ഇപ്പം നമ്മുടെ കൺവെൻഷൻ്റെ തീം തന്നെ നമ്മൾക്കറിയാം, വർക്ക്, വർഷിപ്പ്, വിറ്റ്നസ്. എനിക്കിന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക് പ്രാക്ടീസിങ് ഗോഡ്സ് പ്രസൻസ് ഇൻ അവർ വർക്ക് എന്നുള്ളതാണ്. അതിനു മുമ്പ് ഇന്നത്തെ അധ്യക്ഷനും ശേഷം ഇതിനുവേണ്ടി എനിക്ക് അവസരം ഒരുക്കി തന്ന കൺവെൻഷൻ്റെ ഭാരവാഹികളോടും എൻ്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഐ ഓൾസോ വാണ്ടഡ് ടു റെക്കഗ്നൈസ് മൈ ഹോം ചർച്ച് വിച്ച് ഈസ് IPC ഹെബ്രോൻ കുമ്പനാട്, all the Sunday school teachers, PYPM mentors, uncles and aunties who are praying for me right now also. And because of my professional assignment, I am now part of IPC Bethany Mathikere, Bangalore. We bring greetings of both the churches in Jesus' name. Before giving much introduction, I also wanted to recognize few years ago when I was a kid, I was sitting right here in front of this podium. One of the anointed man of God called Larry Titus, he wanted to introduce a small example of Anjappam and Andaminte example പറഞ്ഞപ്പോൾ he just pointed the finger towards me and he brought me on the stage. At that time, I remember it was like some 30,000 people, or I don't know how much people were sitting. That was the first time I got introduced to that much big crowd. And that, I think, that is a prophetical word by standing, and I am very grateful for God's amazing work and faithfulness. Even in the time of uncertainties of my unfaithfulness and imperfections, God still chose and declared the God's word to you today afternoon. Before taking much time, I wanted to turn your attention towards Philippians chapter 3 verses 12 to 14. ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നോ തികഞ്ഞവനായി എന്നോ അല്ല, ഞാൻ ക്രിസ്തുയേശുവിനാൽ പിടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്കും അത് പിടിക്കാമോ എന്ന് വെച്ച് പിന്തുടരുന്നതേയുള്ളൂ. ഈ മൂന്ന് വാക്യത്തിൽ we can able to see three P's. One is the pressure, the second is the presence of God, and third is the price. I am repeating, one is the pressure, second is the presence of God, and third is the price. We can understand we are living in the most uncertain time of the era, where lot of unemployment is going up to the peak, and we also understand people out of depression, stress are going into the suicide. But Paul is emphasizing how can we get the effect and impact of God's presence in our day-to-day life. There is no absolute thing, right? Paul is also mentioning നമ്മൾ എല്ലാവരും തികഞ്ഞവരായിരിക്കണം. We also look unto the perfect pattern of the Christ. പക്ഷേ നമ്മൾ വേൾഡിലോട്ട് നോക്കുമ്പം എല്ലാം ഇംപെർഫെക്റ്റാണ്. The ideologies of the world is very much imperfect. The ideologies, strategies of the corporate is not fair. It's not into the pattern of justice. But how can we come back to the presence of God? So I wanted to take your attention towards one more saddest incident which is happening right now. നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രൊഫഷണൽ കോളേജസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന IIT-യിൽ തന്നെ ലാസ്റ്റ് 3-4 വർഷം കൊണ്ട് 65 of our students got into suicide because of the depression. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കുവാണെങ്കിൽ there are 8,423 highly qualified educated professionals put them into suicide, and that number got increased by 65%, which is right now 13,892. What is the pattern of this? This is because of the stress. This is because of the depression. That is where Paul addressing us to follow and look into this something which is absolute and perfect. Is science is the absolute perfect thing? No. I will give you an example. Like, see, science we know there are still so many errors. We are trying different technological intervention. നമ്മൾ വളരെ നാളുകളായിട്ട് ടെക്നോളജിക്കൽ ഇൻ്റർവെൻഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. പക്ഷേ സയൻസിനകത്ത് there are still formulas yet to be defined. There are infinities, there are uncertainties, there are delta in the science. Can we look into the art? There is absolutely no perfect art in this world. Can we look into commerce? It is completely like subjected to the paradox. Can we look into the philosophies? Yes, philosophies are made by humans and humans are not perfect. But what is absolute perfectionist in this world? That's what Paul, after taking all the degrees of the world, he now pointing there is only one absolute and perfect thing, which is the Christ, Jesus Christ. Today I am proclaiming about him to you. What is this perfection and how it is going to impact from that? We know നമ്മളുടെ താഴ്ചയുള്ള ഈ ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ തികഞ്ഞവരല്ലാഞ്ഞിട്ട് പോലും അതിനെ പ്രവൃത്തിയിൽ
നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രസൻസ് കൊണ്ട് പൂർണ്ണത ഉളവാക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ കാണിക്കുവാൻ കൂടെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത്. ക്യാൻ വി സീ ദ സെക്കൻഡ് പി, വിച്ച് ഈസ് ദ പ്രസൻസ്? ഈ ഇംപെർഫെക്ഷൻ വേൾഡിനെ പെർഫെക്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ആൾക്കാർ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും ഈ പ്രഷറും സ്ട്രെസ്സും ഡിപ്രഷനും കടന്നു വരുന്നത്. പക്ഷേ ഒരു കാര്യത്തിന് പോലും ഇവിടുത്തെ സയൻസിനോ, ഇവിടുത്തെ മെഡിക്കൽ സയൻസിനോ, ആർട്ടിനോ, കൊമേഴ്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഹൈലി ഇൻ്റലക്ച്വൽസ് ആയിട്ട് കാര്യത്തിന് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നിന് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രസൻസും കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു സന്ദേശമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇവിടെ കൈമാറുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. How it is possible? Paul is saying, look to the cross where he did an art of perfection. അതെന്തോ ദൈവിക പദ്ധതിയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം, കാലത്തിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണതയിൽ ദൈവികമായി കടന്നു വന്ന് കാലത്തിനെ എ സിയും ബി സിൻ്റെ നടുവിൽ മുറിച്ചു വന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിന് മാത്രമേ, പ്രസൻസിലൂടെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കൂടെ മാത്രമേ നമ്മളുടെ ഇംപെർഫെക്ഷനെ പെർഫെക്ഷനിലോട്ട് മാറ്റുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. Let me take you to the cross of Calvary. What happened? Image of invisible God came to this earth and born into this world to make our infirmities into a perfect soul, which is then able to make us stand in front of the kingdom of God. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, I talk about the patterns of this world. പക്ഷെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ഫിലോസഫീസിന് രക്ഷിക്കാൻ പറ്റാത്തത്, ഈ ലോകത്തിൻ്റെ മറ്റൊന്നിനെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റാത്തത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ദൈവവചനം പറയുന്നു, നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആകാശത്തിൻ്റെ കീഴിൽ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ ഭൂമിയുടെ മുകളിൽ വേറൊരു നാമവും ഇല്ല. There is only one name, that is the name of Jesus Christ. ആൻഡ് അവൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിനല്ലാതെ നമ്മളുടെ ഈ ചെറിയ ശരീരത്തിലെ ഒരു ഇൻഫോർമേറ്റീവ്സിനോ ഒരു രോഗത്തിനോ ഒന്നിനും കൂടാതെ ഈ ദൈവത്തെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കത്തില്ല. ലെറ്റ്സ് സീ, നമുക്കുള്ള ഹൈ പ്രീസ്റ്റ് ആരാ? നമുക്കുള്ള ഹൈ പ്രീസ്റ്റും ഈ വേദനയും ഈ ചെറിയ തലവേദനയും എല്ലാം സഹിച്ച്, പാപമൊഴികെ അതർ ദാൻ സിൻ എല്ലാം സഹിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടി സിമ്പതൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹൈ പ്രീസ്റ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഏത് സമയത്തും കോൺഫിഡൻറ്റോടെ കൃപാസനത്തിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് ചെല്ലുവാൻ നമ്മളെ ബലപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ദൈവിക ദൂത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, എല്ലാ ചെറിയ വിഷമം മൂലം എല്ലാ വലിയ വാക്യൂംസിനെയും ഫില്ല് ചെയ്യുവാൻ കഴിവുള്ള, ഒരു സിമ്പതൈസ് ചെയ്യുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരേ ഒരു നാമം ആ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിൽ മരിച്ചതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നു. ലെറ്റ്സ് സീ, ഐ വാണ്ടഡ് ടു ടേൺ യുവർ അറ്റൻഷൻ ടുവേർഡ്സ് എസ്തർ. ഞാൻ നിങ്ങളെ BC 500 കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എസ്തറിനെ നോക്കാം. അവിടെ ഒരു ഇംപെർഫെക്ഷൻ അവസ്ഥ കാണാം. വസ്തി എന്നുള്ള രാജകുമാരി അല്ല രാജ്ഞി അവിടുത്തെ ഇംപെർഫെക്ഷൻ കൊണ്ട് അവളുടെ സ്ഥാനം മാറിപ്പോയപ്പോൾ കൃപയാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട എസ്തർ അവിടേക്ക് കയറി വരുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു. നമ്മൾ ആ രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലം ഒന്ന് നോക്കിക്കേ. അഹശ്വേരോഷിൻ്റെ കാലത്ത് വസ്തി അവളുടെ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റോടെ വേൾഡി ഓർഡർ പാറ്റേൺ പ്രകാരം ഫിറ്റ് അല്ലാഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവത്താൽ ഐക്യപ്പെട്ട എസ്തേറിനൊരു വേക്കൻസി അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം, അവിടെ നമ്മൾ എസ്തേറിനെ കാണുവാൻ സാധിക്കും. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ, ഈ ഒരു ദേശത്തിൻ്റെ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ പലരും എത്തിപ്പെടാത്ത സ്ഥാനത്ത് ദൈവത്തെ നമ്മളെ കൊണ്ട് ദൈവത്തിന് കൃപ തോന്നി നമ്മളെ എത്തിച്ചതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു ദൈവിക പർപ്പസും ദൈവിക പ്രസൻസും ദൈവിക കോളിങ്ങും ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത്. പക്ഷേ എസ്തേറിനോട് അത് അവിടെ വെച്ച് നിർത്താനുള്ള ഒരു ആവശ്യമല്ല. മൊർദെഖായി അവളുടെ 3 കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. മൊർദെഖായി ഈസ് addressing here 3 things. That is the important crux of today's message. One is he aligned herself to a strategic vision. We need more Mordecai in the coming generation for lifting more Esthers from the church. എന്തുവാ ചെയ്തെന്നറിയാമോ? മൊർദെഖായി എസ്തേറിനോട് ഇപ്രകാരം പറയുന്നുണ്ട്, നിന്റെ യോഗ്യത വെച്ച് നിനക്ക് ഇവിടെ എത്താൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷെ ദൈവം വസ്തിയെ നീക്കി ലോകപ്രകാരമുള്ള ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷനും അന്നത്തെ രാജ്ഞിയാകുവാൻ വേണ്ട ഒരു യോഗ്യതയും ഇല്ലാത്ത എസ്തേറെ നിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ആക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടിയാണ്. വാട്ട് ഈസ് മൊർദെഖായി's ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇൻ എസ്തേർ ലൈഫ്? We need more leaders of our church to have Mordecai's vision. He placed herself in a strategic vision. He gave vigilance and support. എസ്തേറിന് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. There are so many young professionals by the grace of God become in the eminent position even in our setup, but we need more Mordecai to identify these Esthers and to give a strategic vision for the expansion of kingdom in right here in the 2026. The third point Mordecai did is advocacy and mentorship. ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ ആദ്യമായിട്ട് എസ്തർ വരുന്നത്
പഴയ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും എസ്തേറിനില്ല. പക്ഷേ വസ്തിനെക്കാട്ടിലും നല്ലവണ്ണം ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് സ്ട്രാറ്റജിക്കായിട്ട് കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ് ഭൂമിയിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുത്ത അഡ്വക്കസിയും ആ വിഷൻ ലീഡർഷിപ്പും മൊർദെഖായിൻ്റെ ആയിരുന്നു. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ ഇന്ന് പലരും നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന പല ഗ്രേസും പല സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകമും ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് അനേക മൊർദെഖായിമാരുടെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരോട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് യു ഫോർ ദി അനദർ ചലഞ്ച് വിച്ച് ഈസ് ദ പ്രൈസ്. നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യത്തിന് ഒരു നല്ല ഒരു പ്രൈസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. If we turn our attention towards Hebrews chapter 11 verses 26, എബ്രായ ലേഖനം 7:26 പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 3 പദം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമേ. ഒന്നാമത്തേത്, ജീസസ് ഈസ് ഹോളി, ഇന്നസെന്റ് ആൻഡ് അൺഡിഫൈൽഡ്. ഇങ്ങനെയുള്ള മഹാപുരോഹിതനല്ലോ നമുക്ക് വേണ്ടിയത്, പവിത്രൻ, നിർദോഷൻ, നിർമ്മലൻ, പാപികളോട് വേർവിട്ടവൻ, സ്വർഗത്തേക്കാൾ ഉന്നതനായി തീർന്നവൻ. ഒരു ദൈവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഭൂമിയിലുള്ളത്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നതിന് കാരണം നമ്മൾ എസ്തേറായിട്ട് ഒരു രാജകൊട്ടാരത്തിൽ ചുമ്മാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല, നമ്മളെയും കൊണ്ട് ദൈവത്തിന് ഒരു പർപ്പസ് ഉണ്ടെന്നുള്ള റിയലൈസേഷന് വേണ്ടിയാണ്. ഹീബ്രൂ ചാപ്റ്റർ 4 verses 15 and 16, there we already read about it, that Christ who sympathize with us, the Holy Spirit or the high priest who can able to sympathize with us. Sympathize എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയാമോ? നമ്മുടെ വീക്കായിട്ടുള്ള ബോഡീൻ്റെ അവസ്ഥയിലും നമ്മുടെ ഇൻഫേം ആയിട്ടുള്ള മൈൻഡിൻ്റെ അവസ്ഥയിലും നമ്മുടെ ഫീബിളായിട്ടുള്ള സോളിനെയും സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുവാനാണ് ഈ ഒരു ഹൈ പ്രീസ്റ്റിനെ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി തന്നേക്കുന്നത്. ഈ ഹൈ പ്രീസ്റ്റിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്തുവാ? ഹീ ഈസ് ദ സേവിയർ, ഹീ ഈസ് ദ റിഡീമർ, ഹീ ഈസ് ദ ബ്രെഡ് ഓഫ് ലൈഫ്, ഹീ ഈസ് ദ ലോർഡ് ഓഫ് ലോർഡ്സ്, ഹീ ഈസ് ദ സൺ ഓഫ് ലിവിംഗ് ഗോഡ്, ഹീ ഈസ് ദ ഓൺലി ബിഗോട്ടൻ സൺ, ഹീ ഈസ് ദ വണ്ടർഫുൾ കൗൺസിലർ, ഹീ ഈസ് ദ മൈറ്റി ഗോഡ്, ഹീ ഈസ് ദ എവർലാസ്റ്റിംഗ് കിങ്, പ്രിൻസ് ഓഫ് പീസ്, ദ ലയൺ ഓഫ് ജൂഡ. ഇത്രയും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹൈ പ്രീസ്റ്റ് എനിക്ക് വേണ്ടി സിമ്പതൈസ് ചെയ്യുമ്പം എൻ്റെ ഇൻഫർമിറ്റീസിനെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട്, എൻ്റെ ഇൻക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ദൈവം ഒരു അപ്പോയിൻറ്റഡ് സീറ്റ് തന്നേക്കുക. എന്തിനാണെന്നറിയാമോ? നോട്ട് ടു ജസ്റ്റ് എൻജോയ് ദ സൂഷൻ കിങ്സ് കോർട്ട്, ബട്ട് ടു എക്സ്പാൻഡ് ദ കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ് ഇൻ ദ കമ്മിങ് ജനറേഷൻ. ആർ വി റിയലി തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ടുഡേ? The Esther can easily sit, and on one call she can easily enjoy the comfort and pleasure of this world. But today I wanted to have the vision of Mordecai to push Esther to do more fasting and prayer to impact this coming generation. ജീസസിനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഡിസൈപ്പിൾഷിപ്പിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് എന്തോ ആണ്. അപ്പം ജീസസ് പറയുന്ന ഒരു അർത്ഥമുണ്ട്, വാക്യമുണ്ട്. ജീസസ് സെഡ്, no one to take out his hand from the plow and look back. നിങ്ങൾ കലപ്പയ്ക്ക് കൈവച്ചിട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കരുതെന്ന്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇപ്രകാരം ചിന്തിക്കണം. അവിടെ ഒരു വാക്ക് ജീസസ് ഇപ്രകാരം പറയുന്നുണ്ട്, റാദർ ഗോ ആൻഡ് പ്രൊക്ലെയിം. എനിക്ക് പലപ്പോഴും സന്തോഷമുള്ള വാക്യമെന്നറിയാമോ? യേശുവിൻ്റെ ഉപമയിൽ പലപ്പോഴും യേശുവിൻ്റെ ഉപമ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് മൊത്തം വർക്ക് റിലേറ്റഡ് ആസ്പെക്റ്റാണ്. അഗ്രികൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ട്രഷർ ഹണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പാരബിൾസ് എല്ലാം കമ്പയർ ചെയ്തത് വർക്ക് റിലേറ്റഡ് ആസ്പെക്ട്സിനകത്താണ്. പക്ഷെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, എസ്തേറെ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പേര് വിളിച്ചോ, ആരെ നിങ്ങൾ ഏത് അവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്നത്, ദൈവം നിങ്ങളെ അപ്പോയിൻ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സൂഷൻ രാജധാനി എൻജോയ് ചെയ്യുവാൻ മാത്രമല്ല, അത് യൂസ് ചെയ്ത് ഇൻ്റർസീഡ് ആൻഡ് ഇൻഫോം അബൌട്ട് ക്രൈസ്റ്റ് ടു മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാനും കൂടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ദ ഗ്രീക്ക് വേർഡ് ഓഫ് ഗോ ആൻഡ് പ്രൊക്ലെയിം മീൻസ് പെർക്കോമായി ആൻഡ് ഡയലോഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഗോ ആൻഡ് പ്രൊക്ലെയിം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് ഒരു അർജൻറ്റ് ഗോയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ്, ചുമ്മാത് പൊക്കോളാനല്ല പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഓൾസോ ഒരു അർജൻറ്റ് റിക്വയർമെൻറ്റ് നമ്മളെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ ഉണ്ട്. പ്രൊക്ലെയിം മീൻസ് ഐ ക്യാൻ സ്പീക്ക് ത്രൂ ദ വേർഡ്സ്, ഐ ക്യാൻ സ്പീക്ക് ത്രൂ മീഡിയ, മൈ സ്റ്റാറ്റസ്, മൈ ഡ്രസ്സിങ്, എവറിത്തിങ് ഷാൽ പ്രൊക്ലെയിം ദ ലവ് ഓഫ് ഗോഡ്. ചുമ്മാത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതിനൊരു പ്രൈസ് ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസാണ് എൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പി. എൻ്റെ കൺക്ലൂഷനിലേക്കോട്ട് ഞാൻ വരുവാണ്. എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ്? തേജസിൻ്റെ വാടാത്ത കിരീടം. ഐ വാണ്ടഡ് ടു ടേക്ക് യു ടു ദ എംഫസൈസ് ഓഫ് പോൾ. പോൾ ഈസ് ആസ്കിങ്, വാട്ട് ഈസ് ദ ക്രൗൺ ഓഫ് ഗ്ലോറി വിച്ച് ഐ വിൽ ഗെറ്റ് വെൻ ഐ ഗോ ടു ഹെവൻ? ഞാൻ പ്രാപിക്കുന്ന വാടാത്ത കിരീടം എന്താണ്? തെസ്സലോനിക്കക്കാരോട് പറയുമ്പം അതിൻ്റെ അടുത്ത വാക്യത്തിൽ പോളിന് ഇപ്രകാരമാണ് മറുപടി പറയുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ക്രൗൺ ഓഫ് ഗ്ലോറി വിച്ച് ഈസ് ദ ബിലീവേഴ്സ് ജോയ് ആൻഡ് ഹോപ്പ്. പൗലോസ് മേടിച്ച ഡിഗ്രിയോ പൗലോസിൻ്റെ പൊസിഷനോ പൗലോസിൻ്റെ ലോകപ്രകാരമുള്ള അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സോ അല്ല വാടാത്ത കിരീടം. അവൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ കൊണ്ടുവെക്കുന്ന ബിലീവേഴ്സാണ്.
എസ്തേർമാരോടും മറ്റുള്ളവരോടും ഞാൻ ഈ പകൽക്കാലം എന്നോടുൾപ്പെടെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, നമ്മൾക്ക് ദൈവം തന്ന ഗ്രേസിൽ കൂടെ തന്ന അവസ്ഥയും പദവിയെയും മാറ്റിവെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ വാഴുന്നതെല്ലാം കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാത്ത ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നമ്മൾക്ക് എത്ര പേരെ സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും? അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് സൂഷൻ രാജധാനിയിൽ ഇരുന്ന് എനിക്ക് മോർദേക്കായിക്ക് എത്തപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത മൈ ലോക്കൽ പാസ്റ്റർ കനോട്ട് റീച്ച് ദെയർ, അവിടെ എസ്തേറിൻ്റെ ആത്മാവുള്ള നിനക്ക് എത്ര ആത്മാക്കളെ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം കൂടെ ചോദിക്കുകയാണ്. ദ ലാസ്റ്റ് പ്രൈസ് will not come to you automatically. You have to put little effort there. പോള് ഫിലിപ്പിയ ലേഖനത്തിലും കൊലോസ്യ ലേഖനത്തിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പദമുണ്ട്, യു ഹാവ് ടു പ്രസ് ആൻഡ് ഗോ ഫോർവേഡ്. പ്രസ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ ഓട്ടോമേറ്റഡ് സബ്ജക്ട്, റൈറ്റ്? ഐ cannot just push somebody to the God's word. You have to understand what is the price of it. Then only you can press. More than what you are commonly doing, what you are traditionally doing, what you are culturally doing, can you do a little bit of press? എന്തോ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, മോർദേക്കായി എസ്തേറിനോട് പറയുന്നൊരു വാക്യമുണ്ട്. അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് എന്നെ കൂടെ ഓൺലൈനിലും ഓഫ്ലൈനിലും കേൾക്കുന്നവരോട് ഇന്ന് പറയാനുള്ള ക്രക്സ് ഓഫ് ദി വേർഡ്. ക്യാൻ വി റീഡ് എസ്തേർ ചാപ്റ്റർ 4 വേഴ്സസ് 13 and 14? എസ്തേറിൻ്റെ പുസ്തകം 4:13-14 എന്നോട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നോടും നിങ്ങളോടും പറയാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സന്ദേശം. മോർദേക്കായി എസ്തേറിനോട് മറുപടി പറയുവാൻ കൽപ്പിച്ചത്, നീ രാജധാനിയിൽ ഇരിക്കിയാൽ എല്ലാ യഹൂദന്മാരിലും വെച്ചു രക്ഷപ്പെട്ടു കൊള്ളാമെന്ന് നീ വിചാരിക്കേണ്ട. നീ ഈ സമയത്തു മിണ്ടാതിരുന്നാൽ യഹൂദന്മാർക്കും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് ഉദ്ധാരണവും രക്ഷയും ഉണ്ടാകും. എന്നാൽ നീയും നിന്റെ പ്രതിഭവനവും നശിച്ചു പോകും. ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു കാലത്തിനായിട്ടല്ലയോ നീ രാജസ്ഥാനത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു സന്ദേശമാണ്. വേറെ എല്ലാം മറന്നുപോയാലും യു ഷുഡ് നോട്ട് ഫോർഗെറ്റ് ദിസ് മെസ്സേജ്. ഒരു കാര്യം ഞാൻ എന്നോടും നിങ്ങളോടും പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, നമ്മളായിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ മിണ്ടാതിരിക്കാനുള്ളൊരു കാലഘട്ടമല്ല. എസ്തേറെ, നീ ഇപ്പം മിണ്ടാതിരുന്നാൽ ഈ ദൈവജനം നശിച്ചു പോകുമായിരിക്കും. പക്ഷേ ഈ ദൈവജനത്തിനെ വിടിവിപ്പിക്കാൻ ദൈവം വേറെ ഒരാളെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കും. പക്ഷേ നീയും നിന്റെ പ്രതിഫലനവും നശിച്ചു പോകും. ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഇപ്പോഴത്തെ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് പൊളിറ്റിക്കൽ, ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ഗോ ഇൻ ടു ദ ഡീറ്റെയിൽ. എസ്തേർസ്, those who are sitting in the Canada, those who are sitting in the UK, those who are sitting in the Japan, or you are sitting in the comfortable position of Bangalore, Japan, we can definitely enjoy the comfort and pleasure given by the grace of God. But എസ്തേറുമാരെ അല്ലെങ്കിൽ എന്നോടോ ഞാൻ ഇപ്രകാരം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ദൂതായിട്ട് വിളിച്ചു പറയുന്നു, ഈ സമയത്ത് if you are not staying silent at this time, definitely God will raise another people, but you and your family shall perish. നമ്മളുടെ ഈ ഒരു മെസ്സേജാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്. നമുക്ക് തേജസ്സിൻ്റെ വാടാ കിരീടം കിട്ടും. പക്ഷേ എസ്തേറെ, എൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കുന്ന എവിടെയെങ്കിലും ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മളുടെ സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. There are 900 pastors. When I am standing with a comfortable shirt and pants over here, there are 900 pastors at this present time is in the jail. What are we going to do with that? മോർദേക്കായിക്ക് അഹശ്വേരോഷിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ആ റൂമിൽ കയറി ചെല്ലാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അവൾ എസ്തേറിൻ്റെ റെലവൻസ് അവിടെ വരുന്നത്. നമ്മളുടെ മോർദേക്കായിമാരായ പാസ്റ്റേഴ്സിനൊപ്പം അവർക്ക് ചെല്ലാൻ കഴിയാത്തടത്ത് am I available to go? Am I available to create an impact? ഒരു ജനതയെ തന്നെ ദൈവം അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ എസ്തേറിൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ മാത്രമല്ല മൊത്ത യഹൂദന്മാർക്കും അവിടെ ഡെലിവറൻസ് ആകുവാൻ തടയായിരുന്നു. ഇഫ് യു ആർ അവൈലബിൾ ലൈക്ക് ആൻ എസ്തേർ, യുവർ കൾച്ചറൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഡിഫറൻസ്. ചിന്തിക്കണം, ആ സമയത്ത് എസ്തേറിന് അവിടെ ടാബർനാക്കിൾ ഇല്ലായിരുന്നു, പള്ളി ഇല്ലായിരുന്നു, അവർക്ക് നല്ലൊരു പ്രീസ്റ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു, ഒരു നല്ല പ്രോഫറ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു. യെറ്റ് Esther decided to take this risk and go to Ahasuerus. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, മോർദേക്കായി എന്നുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ വാക്ക് പ്രകാരം അവിടെ ഇപ്രകാരമാണ് മലയാളത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അവൻ അവളോട് കൽപ്പിച്ചു പറഞ്ഞത് എന്തെന്നാൽ, he didn't request, he understood the leverage he has in Esther. He didn't request to her. അവൻ അവളോട് കമാൻഡ് ചെയ്തു. എന്തോ കമാൻഡ് ചെയ്യുന്നറിയാമോ? You right now you should not stay silent. This is not the time to stay silent. ഇന്ത്യൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ വെച്ച്
all the young professionals, all the youth, I am requesting and I am in the spirit of the Lord, I am telling you, this is not the time to stay silent. നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇത്രയും നാളായിട്ട് നമുക്ക് 3-5% ഇന്ത്യയെ നേടാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ. പക്ഷേ 95% is still pending. The scope is high, the mission is high. നമ്മൾ മാത്രമല്ല പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്, ഒത്തിരി പേര് പ്രസ് ചെയ്തു. ഐഡ ഷൂഡർ പ്രസ്ഡ് and that's why she able to lift the CMC in Vellore. William Carey pressed. He could have enjoyed the comfort of the UK, but he pressed. That's why Serampur University is still there. Benjamin Bailey pressed. Benjamin Bailey എന്ന മലയാളത്തിലേക്ക് വന്ന് മലയാള നിഘണ്ടു തർജ്ജിമ ചെയ്ത, he is the one who made Malayalam English dictionary. That's why we are holding this word of God today. They pressed. What are we going to press today? How can we press? Is it only by our words? Is it only by the actions? എൻ്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയയും എൻ്റെ ടൈമും എൻ്റെ ടാലൻറ്റും എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഓരോ പൈസയും ഒരു കാര്യം കൂടെ ബ്രാക്കറ്റിൽ അവിടെ പറയാനിരിക്കുന്നത്, കൃപയാൽ ലഭിച്ചത്. നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരും നമ്മുടെ മാതാക്കളും കഷ്ടപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് കൃപയാൽ ലഭിച്ചത് സൂഷൻ രാജധാനീൻ്റെ അവിടുത്തെ മഹത്വമോ അവിടുത്തെ ഗ്ലോറിയോ അവിടുത്തെ പ്രതാപമോ മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാൻ മാത്രമല്ല, പക്ഷേ അതിൽ കൂടെ എൻ്റെ ജനത്തിനും എൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ രക്തവും എൻ്റെ മാംസത്തിൻ്റെ മാംസമായ ഒരു കൂട്ടം ഇന്ത്യയിൽ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവരെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് ക്യാൻ യു ഡു ഇറ്റ്? ദാറ്റ് ഈസ് ദ ചലഞ്ച് ഓഫ് ദിസ് മെസ്സേജ് ടുഡേ. Can we look back to this particular context? We have pressures from the corporate. Few minutes before I was speaking to my fellow speaker, there are highly uncertain times ahead. Because there is AI bubble is going to burst or not, I am not sure. There are a lot of people are losing their job. Many pastors are going to jail. We are not sure. But irrespective of the situation, ആലയം ഇല്ലെങ്കിലും അനുകരിക്കാൻ ആൾക്കാരില്ലെങ്കിലും പ്രോഫറ്റ് ഇല്ല എന്നൊരു സമയത്തും എസ്തേറിന് വിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി സെറ്റപ്പാർട്ട് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഒരു മൊർദെഖായിൻ്റെ ഹെൽപ്പിനാൽ അവൾക്ക് ആ രാജ്യത്തെ നേടുവാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ, ഇൻ ടുഡേസ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ്, സ്റ്റാൻഡിങ് ഹിയർ ആസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്പീക്കർ ഫോർ ദിസ് മിഷൻ ടുഡേ, ഐ വാണ്ടഡ് ടു ചലഞ്ച് ഓൾ ദോസ് ഹു ആർ ഹിയറിംഗ് മീ ഓൺലൈൻ ആൻഡ് ഓഫർ. We are not just here to enjoy the graceful resources that we have, but to go and proclaim the words of God to our fellow mates. ഇത്രയും ഒക്കെ മിഷണറിമാർ ഇത്രയും നാളുകളായിട്ട് ചെയ്തിട്ട് they could only do 3-4% of penetration of Christianity in India today. Who will go to the Assam? Who will go to the Chhattisgarh? Who will go to Orissa? At least can we use our influences? I wanted to challenge all the doctors. Can we do one mission trip a year to the remote places of Assam where the people are yet to see the first doctor? Can we go to the Chhattisgarh? Can we go to the northeast states? Can we go to the remote places of Gujarat or the typical places in, maybe why I'm talking there, we recently visited somewhere 8 hours far from Bangalore itself. Can we go to that remote places and can we press some more for the Lord? Like Ida did, like William Carey did, can we be the particular carriers of God's word in this present generation? I want to conclude my message. What was Holy Spirit telling to me? Can we press a little more? I know we are doing a lot of things as part of our daily, or maybe because of our vision and calling we have. I am just doing the abstract of the coming days message, but I am going to challenge all the one who are listening. നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നവരായിരിക്കാം, പക്ഷേ ഒരു ദേശത്തെ കൂടെ ടച്ച് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് പകൽക്കാലം സമർപ്പിക്കാമോ? നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ട്രാക്റ്റ് കൊടുക്കുന്നവരായിരിക്കാം. ക്യാൻ വി ഡു വൺ മോർ എക്സ്ട്രാ ട്രാക്റ്റ്? നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പൈസ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കാം, പക്ഷേ ₹1 കൂടെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി വർക്ക് ചെയ്ത് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ സമയം വേർതിരിക്കുന്നവരായിരിക്കാം. യു മൈറ്റ് ബി ഡൂയിങ് ഗ്രേറ്റ് തിങ്സ് ഫോർ ദി ലോർഡ്, ബട്ട് ക്യാൻ വി പ്രസ് ലിറ്റിൽ മോർ ആൻഡ് ഡു little extra thing? God will not only bless you, but bless your family, bless your community, and bless the country with me, through me. That is the challenge for today. I want to conclude my message.
There are three P's. There are definitely pressures, but there is no pressure in this world which cannot turn to a perfection in Christ by having the perfect presence of God with us. ഈ ലോകത്തിൽ നിശ്ചയമായിട്ട് നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകാം, ബലഹീനത ഉണ്ടാകാം, താഴ്ചകളുണ്ടാകാം, തകർച്ചകളുണ്ടാകാം. പക്ഷെ ദൈവിക സാന്നിധ്യത്തിനും പത്മോസിലുള്ള ദൈവിക സാന്നിധ്യത്തിന് മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഈ വേഗത്തിലില്ല. പക്ഷേ അതിനുവേണ്ടി അത് കിട്ടി ആ സന്തോഷം അനുഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് കൂടാതെ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു വാടാത്ത കിരീടം പ്രൈസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് അതിനുവേണ്ടി ഒരുങ്ങാൻ ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ചലഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകളെ നിർത്തുന്നു. ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ.